Hello students, today we will study reactions of halogens. First reaction, reaction with metals. Alkyl halide when and aryl halide when treated with sodium metal in presence of dry ether gives a substituted aromatic compound. This reaction is known as Wurtz-Fedig reaction. Example is methyl bromide and bromobenzene when treated with sodium in presence of dry ether gives methylbenzene, which is known as toluene, and Na as a byproduct. Again, when aryl halide alone is treated with sodium in presence of dry ether, it gives biphenyl. This reaction is known as a Fedig reaction. Example, chlorobenzene when treated with sodium in presence of dry ether gives biphenyl. आता ही जी रिॲक्शन आहे ही वुर्ज रिॲक्शन सारखी आहे. वुर्ज रिॲक्शनमध्ये अल्किल हलाइड आणि सोडियममध्ये रिॲक्शन होऊन हायर अल्केन्स तयार होतात. ह्या ठिकाणी एक मॉलिक्यूल अल्किल हलाइडचा आणि एक मॉलिक्यूल अरिल हलाइडचा आहे किंवा दोन्ही मॉलिक्यूल हे अरिल हलाइडचे आहेत. ह्या ठिकाणी दोन एक्झाम्पल दिलेले आहेत. पहिल्यामध्ये ब्रोमोबेन्झीन जे C6H5Br, दुसरा मॉलिक्यूल आहे CH3Br. हा अल्किल हलाइड आहे, ह्यांच्यामध्ये रिॲक्शन होते आणि सोडियम मेटल. तर ब्रोमोबेन्झीनमधला Br हा रिप्लेस होतो कशानं? मिथिल बेन्झीनमधल्या मिथिल ग्रुपनं, आणि त्यामुळे काय प्रोडक्ट येणार? C6H5CH3. यालाच म्हणतात मिथिल बेन्झीन किंवा टोल्यूएन म्हणतात. आता जर आपण फक्त आर्यल हलाइड्स घेतले तर दोन आर्यल हलाइडच्या मॉलिक्यूलमध्ये रिॲक्शन होणार. ह्या ठिकाणी काय पाहिजे बघा? 2 पाहिजे. ह्या ठिकाणी लिहायचं राहिले, ह्या ठिकाणी 2 पाहिजे. 2 मॉलिक्युल्स ऑफ क्लोरोबेन्झीन. म्हणजे काय होईल? एका मॉलिक्यूलमधला Cl हा दुसऱ्या मॉलिक्यूलमधल्या फिनिल ग्रुपने रिप्लेस होईल आणि दोन्हीमधले Cl आणि 2Na काय होणार? 2NaCl होणार. आणि हा जो कंपाऊंड आहे ह्याला काय म्हणतात? बायफिनिल म्हणतात. नंतर दुसरे जे आहे ते आहे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन of haloarenes. Now see what is given here. Aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution than alkyl halides due to resonance effect. That is, one of the lone pair of electrons on halogen in aryl halides is in conjugation with pi electrons of the ring, which gives different resonance structures. Now see here these 5 resonance structures. Now I will explain afterwards. First see what is given here. In some of these structures, C cell bond has double bond character. Again, as carbon atom is sp2 hybridized, percentage of s character is more in C cell bond. Therefore, C cell bond is short and strong and hence difficult to break. Similarly, phenyl ion produced due to self-ionization will not be substituted stabilized by resonance, which rules out possibility of SN1 mechanism. And also possibility of SN2 mechanism is ruled out as backside attack of nucleophile is blocked by aromatic ring. However, presence of electron withdrawing groups at ortho and para positions increase the reactivity, which further increases with increasing the number of these groups. Presence of electron withdrawing group at meta position has no effect on reactivity. Now see what is the meaning of these nucleophilic substitution reactions. So in these reactions, halogen atom in aryl halide or haloarine is replaced by some another nucleophile like OH minus. Now here if we see the structure of aryl halide, for example chlorobenzene, then in halogen atom there are 3 lone pair of electrons, and out of these 3, one of the electron pair is in conjugation with pi electrons of the benzene ring. Means what here? See here this structure here. This electron pair in chlorobenzene comes here. Now here there are now 5 bonds of carbon if this pair remains as it is. So to maintain the tetravalency, this electron pair comes on this carbon, and therefore
there is negative charge on this carbon. Again, this electron pair comes here to form a double bond, and to maintain the trivalency of this carbon, this electron pair comes on this carbon. So similarly here, by jumping or delocalization of electrons, these 5 resonance structures are formed. Now if we see out of these 5 middle 3 structures, then there is a double bond between this chlorine and this carbon. This is one reason. Means what? Carbon and chlorine atoms are bonded together by 2 electron pairs, while in haloalkanes there is a single bond. Second, all carbon atoms in benzene ring are sp2 hybridized, while in alkanes, carbon atom to which hydrogen atom is attached is sp3 hybridized. Now, as a s orbital is nearer to nucleus, with increasing percentage of s character, the bond length decreases. Means what? There are 2 reasons. First, their carbon chlorine bond in aryl chloride has some double bond character, and also due to sp2 hybridization of carbon atoms benzene ring, the percentage base character is more. As a result, C-Cl bond is short as compared to C-Cl bond in haloalkanes. The values are given. In haloalkanes, C-Cl bond is 178 pm, while in chlorobenzene, the C-Cl bond length is 169 pm. Means what? It is short, and as bond length is short, it is strong and difficult to break. Again, if we see here, then the phenyl ion formed by self-ionization of C6H5Cl is not stabilized by resonance, which rules out the possibility of SN mechanism, and also due to steric hindrance, the possibility of SN2 is also ruled out. आता इथं काय होतं बघा, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूट रिॲक्शन म्हणजे हा जो क्लोरोबेन्झिनला क्लोरीन आहे तो रिप्लेस होतो कशानं? न्यूक्लियोफाईलनं, म्हणजे OH मायनससारखा म्हणजे इलेक्ट्रॉन स्पेसिसनं. तर जर आपण ह्यांची रिॲक्टिव्हिटी हॅलो अल्केनवरती कम्पेअर केली तर ह्यांची रिॲक्टिव्हिटी कमी आहे. 2 कारणं आहेत. तर ह्या ठिकाणी क्लोरोबेन्झिनची 5 रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स आहेत. जे क्लोरीनवरती 3 2 पेअर आहेत, त्यातली एक पेअर काय होते? ह्या सी आणि सीलमध्ये येते, आणि त्यामुळं ह्या कार्बनची टेट्राव्हॅलन्सी मेंटेन करण्यासाठी हिथली पेअर हिथं येते, आणि त्यामुळे काय होतं की ह्या बॉन्डला डबल बॉन्ड तयार होतो. कशामध्ये? सी आणि सीलमध्ये डबल बॉन्ड कॅरेक्टर निर्माण होतं. नंतर काय होतं? हा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे किंवा हा जो इलेक्ट्रॉन पेअर आहे इथं, ते ह्या ठिकाणी येते, आणि ह्या कार्बनची टेट्राव्हॅलन्सी मेंटेन करण्यासाठी परत ही पेअर काय करते? ही पेअर आहे ती ही पेअर हिथे येते. म्हणजे ह्याला म्हणतात डिलोकलायझेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ह्यामुळे काय होतं? एकूण ही 5 रेझोनन्स स्ट्रक्चर तयार होतात. कशाची? क्लोरोबेन्झिनची. ह्या 5 पैकी मधली 3 जर तुम्ही स्ट्रक्चर बघितली तर सी आणि सीलमध्ये काय हे डबल बॉन्ड आहे. ह्याचा अर्थ सी आणि सील ॲटम हे 2 इलेक्ट्रॉन पेअरनं बाइंड झालेले आहेत. पण अल्केन्समध्ये सी आणि सीलमध्ये काय असतो? सिंगल बॉन्ड असतो. ह्याचा अर्थ 2 इलेक्ट्रॉन पेअरनं हे 2 ॲटम बाइंड झाल्यामुळं ते स्ट्रॉंगली बाइंड होणार. हे झालं एक कारण. दुसरं, हे जे 6 कार्बोनायड रिंगमधले हे सगळे sp2 हायब्रिड झालेले आहेत. म्हणजे पर्सेंटेज बेस कॅरेक्टर किती आहे? sp2 म्हटल्यानंतर 33% आहे. आणि अल्केन्समध्ये जर आपण कुठलाही कार्बन कन्सिडर केला तर सिंगल बॉन्ड असतो, म्हणजे तो sp3 असतो. म्हणजे त्या ठिकाणी एस कॅरेक्टर किती असतं? 25% असतं. ह्याचा अर्थच हॅलो अल्केन्सपेक्षा हॅलो आरिनमध्ये पर्सेंटेज बेस कॅरेक्टर काय आहे? जास्त आहे. आणि जर आपण एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल जर बघितले तर एस ऑर्बिटल या अणुकेंद्रकाला जवळ आहेत. त्यामुळे जितकी त्यांची इन्व्हॉल्वमेंट जास्त असली बॉन्डमध्ये तेवढे 2 ॲटम जवळ येणार, म्हणजे बॉन्ड लेंथ काय होणार? कमी होणार. थोडक्यात ह्या 2 कारणामुळं एक सीमध्ये आणि सीलमध्ये डबल बॉन्ड आहे, आणि दुसरा हा कार्बन हॅलोआरिनमधला sp2 हायब्रिड झालं आहे. त्यामुळे कम्पेअर टू सी सेल बॉन्ड इन हॅलोअल्केन्स ह्या ठिकाणी सी सेल बॉन्ड काय हे कमी आहे. व्हॅल्यूज ॲक्च्युली आहेत की अल्केनमध्ये सी सेल बॉन्ड 178 आहे आणि ह्या ठिकाणी 169 आहे.
म्हणजे जवळजवळ 8 PM चा फरक आहे. आणि जर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट असेल तर तो स्ट्रॉंग असतो, कारण फोर्स आणि डिस्टन्स ह्यांच्यामध्ये व्यस्त प्रमाण आहे. जेवढं डिस्टन्स जास्त तेवढा फोर्स कमी असतो, जेवढं डिस्टन्स कमी तेवढा फोर्स काय असतो, जास्त असतो. ह्या ठिकाणी बॉन्ड लेंथ कमी झाल्यामुळं बॉन्ड स्ट्रॉंग होणार, आणि बॉन्ड स्ट्रॉंग झाला की तो ब्रेक होणं डिफिकल्ट होणार. आणि त्यामुळं हे जे हॅलो आयन्स आहेत हे कम्पेअर टू हॅलो अल्केन्स काय देतात, त्यांची रिॲक्टिव्हिटी काय आहे, कमी आहे. आणखीन दोन त्या ठिकाणी रिझन दिलेले आहेत. जर समजा सेल निघून गेला, म्हणजे समजा सेलमध्ये हेट्रोटिक बॉन्ड ब्रेकिंग झालं, तर ह्यातल्या कुठले हा जो या कार्बनला सेल जोडला आहे तो पॉझिटिव्ह होईल. आणि तो पॉझिटिव्ह झाल्यामुळं असे रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स तयार होणार नाहीत, त्यामुळे त्याची स्टेबिलिटी काय होणार, कमी होणार. ह्याचा अर्थच एस-एन मेकॅनिझमची शक्यता या ठिकाणी कमी आहे. दुसरं, समजा एस-एन-2 मेकॅनिझम जर आपण कन्सिडर केलं तर ऑलरेडी तिथे सेल असल्यामुळं तिथं न्यूक्लियोफाईलचा अटॅक काय होणार, अवघड होणार. त्याला आपण स्टेरिक हिंड्रन्स म्हणतो. म्हणजे एस-एन-2ची शक्यता सुद्धा काय आहे, कमी आहे. या सर्व कारणामुळं हॅलो आरएनची रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन ही काय असते, कम्पेअर असते कशाच्या, हॅलो अल्केनच्या. आता जर बघा आर्थो किंवा पॅरापोशनला जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल, आता तुम्हाला माहिती आहे का, ह्या क्लोरीनच्या कंपेअरमध्ये ही आणि ही ह्या दोन पोझिशनला काय म्हणतात, आर्थो पोझिशन म्हणतात. ही आणि ही ह्या दोन पोझिशनला काय म्हणतात, मेटा पोझिशन म्हणतात. आणि ही जी आहे ह्याला काय म्हणतात, पॅरा पोझिशन म्हणतात. जर आर्थो किंवा पॅरा पोझिशनला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असेल तर ह्याची रिॲक्टिव्हिटी वाढते. आता ह्या ठिकाणी एक्झाम्पल दिले बघा कसे, हे बघा ह्या ठिकाणी पॅरा पोझिशनला नायट्रो ग्रुप आहे, ह्या ठिकाणी आर्थो पोझिशनला नायट्रो ग्रुप आहेत आणि पॅराला बी आहे. आणि ह्या ठिकाणी तिन्ही ठिकाणी बघा दोन आर्थो पोझिशन आणि एक पॅरा पोझिशन. ह्यामुळे काय होतं, हे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आहेत. म्हणजे इलेक्ट्रॉन पेअर जे आहे ना ह्या सीमध्ये आणि NO2मध्ये ते आपल्याकडे ओढतात. त्यामुळे काय होईल, ही पेअर जी आहे ना ह्या कार्बनमध्ये आणि ह्या कार्बनमध्ये ही पेअर इकडे अशी ओढली जाणार. आणि त्यामुळे काय होईल की हा जो कार्बन आहे की ज्याला सेल जोडलेला आहे तो मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह होईल, त्याच्या भोवतीची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी काय होईल, कमी होईल. आणि त्यामुळं न्यूक्लियोफाईलचा निगेटिव्ह असतो त्याचा अटॅक काय होईल, सोपा होईल. म्हणजे जर आर्थो आणि पॅरा पोझिशनला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स असतील तर हॅलो आरएनची रिॲक्टिव्हिटी काय होते, वाढते. ह्या ठिकाणी एक्झाम्पल दिले बघा की एकच, आता सरळ आहे की जर ग्रुप वाढत गेले तर रिॲक्टिव्हिटी आणखीन काय होत जाणार, वाढत जाणार. इथं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ॲट पॅरा पोझिशनला आहे. ही रिॲक्शन कोणती आहे, क्लोरो पॅरा नायट्रोक्लोरोबेन्झिन. जर सोडियम हायड्रॉक्साईड ट्रीट केलं आणि हीट केली किती टेम्परेचरला, 433 डिग्रीला की केल्विनला, तर काय तयार होतं, पॅरा नायट्रोफेनॉल फॉर्म होतं. म्हणजे हा जो सेल आहे न्यूक्लियोफाईल आहे तो कशाने रिप्लेस होतो, ह्या OH रिप्लेस होतो. याला न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन पण म्हणतो. तेच जर समजा दोन ग्रुप असतील, इथं आर्थोला एक आणि इथं पॅराला एक, आता दोन इलेक्ट्रॉन ग्रुप आहेत, रिॲक्टिव्हिटी आणखीन वाढणार. ह्या रिॲक्शन लक्षात येते बघा. ह्या ठिकाणी बेस आहे तो सोडियम कार्बोनेट आहे, म्हणजे वीक बेस आहे आणि टेम्परेचर आहे 403 केल्विन. म्हणजे 30 डिग्री टेम्परेचर काय लागतं, कमी लागतं रिॲक्शन होण्यासाठी, म्हणजे रिॲक्टिव्हिटी वाढली. आणि ह्या ठिकाणी बघा 3 NO2 ग्रुप आहेत, 2 आर्थो पोझिशनला एक पॅरा पोझिशनला, म्हणजे आणखीन रिॲक्टिव्हिटी वाढते. कशावरून प्रूव्ह होतं, तर ह्या ठिकाणी हा जो 2,4,6 ट्रायनायट्रोक्लोरोबेन्झिन आहे तो फक्त पाण्याबरोबरती आणि कमी टेम्परेचरला, वॉर्म म्हणजे 50 डिग्री, सर्वसाधारण 300-350 केल्विनला ही रिॲक्शन होते. ह्याचा अर्थ एक नायट्रो ग्रुप, 2 नायट्रो ग्रुप, 3 नायट्रो ग्रुप, नायट्रो ग्रुपची संख्या जर वाढत गेली तर रिॲक्टिव्हिटी वाढते. स्ट्रॉंग बेस जास्त टेम्परेचर लागतं, हे वीक बेस कमी टेम्परेचरलं, हे बेस लागत नाही, फक्त वॉटर जर असेल तर रिॲक्शन होते. ह्यावरून हे लक्षात येतं की जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर्थो किंवा पॅरापोझिशन असेल तर रिॲक्टिव्हिटी वाढते, आणि त्यांची संख्या वाढली तर आणखी रिॲक्टिव्हिटी काय होत जाते, वाढत जाते. ही झाली दुसरी रिॲक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन ऑफ हॅलो आरएन्स. नाऊ थर्ड अँड लास्ट रिॲक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन इन aryl halides. Now electrophile means electron dependent species which can attack electron at its center. Generally positive ions
and neutron molecules containing atoms with incomplete octet are electrophiles. Now first say what is given here. In aryl halides, due to resonance effect, electron density at ortho and para position increases, which increases reactivity of aryl halides towards electrophilic substitution. At the same time, electron withdrawing inductive effect -I of halogen atom decreases electron density, which deactivates ring. The negative inductive effect of halogen atom is more powerful than its plus R effect. Therefore, aryl halides undergo electrophilic substitution reactions slowly due to steric hindrance at ortho position. Para product is usually predominant. ह्या ठिकाणी 4 इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूट रिएक्शन्स आहेत. हॅलोजिनेशन, त्यानंतर आहे नायट्रेशन, त्यानंतर आहे सल्फोनेशन आणि फ्रिडल क्राफ्ट रिॲक्शन. ह्या सर्व रिॲक्शनमध्ये जे क्लोरोबेन्झिन ह्या ठिकाणी एक्झाम्पल घेतले, म्हणजे बेन्झिनमध्ये बेन्झिनचा फॉर्म्युला काय C6H6. षटकोनीच्या 6 कॉर्नरला 6 कार्बन असतात. प्रत्येक कार्बनला 1 हायड्रोजन जोडले असतो. आणि हॅलो आरिनमध्ये काय होणार, त्या 6 पैकी 1 हायड्रोजन कमी करून त्या ठिकाणी हॅलोजन जोडले असणार आहे. उदाहरणार्थ क्लोरोबेन्झिनमध्ये 1 हायड्रोजन कमी करून तिथे सेल जोडलेला आहे, ज्याचा फॉर्म्युला काय होईल C6H5 सेल. तर आता जे 5 हायड्रोजन राहिलेले आहेत त्या 5 पैकी आर्थो आणि पॅरा पोझिशनचे हायड्रोजन हे इलेक्ट्रोफाईलनं रिप्लेस होतात. या ठिकाणी Cl+ असेल किंवा Br असेल किंवा SO3H असेल किंवा CH3 असेल किंवा COCH3 असेल, तर ह्याला म्हणायचं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. आता ह्या ठिकाणी बघा, हे जे हॅलो आरिन्स आहेत किंवा आरिल हलाइड्स हे स्लोली ही रिॲक्शन देतात. त्याचं कारण काय बघा, ह्या ठिकाणी 2 इफेक्ट आहेत. पहिला कोणता, हा Clचा इंडक्टिव्ह इफेक्ट. Cl ॲटम हा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये काय आहे निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे. आता काय होतं, ही इलेक्ट्रॉन पेअर जी आहे ना, कशामधली, हा कार्बन आणि हा क्लोरीन, ही इलेक्ट्रॉन पेअर काय करतो, हा क्लोरीन आपल्याकडे ओढतो. त्यामुळे काय होईल, ह्या ठिकाणी जे कार्बन आहेत म्हणजे राहिलेली 5 कार्बन, त्याच्या भोवती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कमी होणार. म्हणजे तो इलेक्ट्रॉन तिकडे पेअर ओढली की ही थोडी तिकडे ओढली जाणार, आणि इलेक्ट्रॉन पेअर तिकडे ओढल्यामुळं हा थोडासा काय होईल पॉझिटिव्ह होईल, आणि इलेक्ट्रोफाईल सुद्धा काय असणार आहे पॉझिटिव्ह असणार आहे. त्यामुळे दोन्ही पॉझिटिव्ह झाल्यामुळं त्यांच्यामध्ये अटॅक काय होईल अवघड होईल. थोडक्यात हा क्लोरीन काय करतो किंवा हायड्रोजन काय करतो, ती रिंग डिॲक्टिवेट करतो किंवा इलेक्ट्रो सबस्टिट्यूशनला त्याची रिॲक्टिव्हिटी काय करतो कमी करतो. आता दुसरं आपण आत्ताच बघितलं की रेझोनन्स इफेक्टमुळं, ह्या ठिकाणी बघा रेझोनन्स इफेक्टमुळं काय होतं की आर्थो आणि पॅरा पोझिशनला निगेटिव्ह चार्ज निर्माण होतो. बरोबर आहे का, आर्थो पोझिशनला इथं आणि इथं बघा, इथं हे आर्थो पोझिशन आहे, परत इथंही आर्थो पोझिशन आहे, आणि इथं जर घेतलं तर पॅरा पोझिशन आहे. ह्या 3 ठिकाणी रेझोनन्स इफेक्टमुळं निगेटिव्ह चार्ज तयार होतो, म्हणजे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढते, आणि इलेक्ट्रॉन पॉझिटिव्ह असतो, त्यामुळे अटॅक काय होणार सोपा होणार. पण मेटा पोझिशनला निगेटिव्ह चार्ज येतो का, येत नाही. त्यामुळं निगेटिव्ह डेन्सिटी वाढते कुठं, फक्त आर्थो पोझिशनला आणि पॅरा पोझिशनला, त्यामुळं रिॲक्टिव्हिटी वाढते. थोडक्यात इंडक्टिव्ह इफेक्ट काय करतो की रिॲक्टिव्हिटी कमी करतो, बेंझिन रिंग डिॲक्टिवेट करतो. कशामुळं, तर इलेक्ट्रॉन पेअर आपल्याकडं ओढून घेतल्यामुळं. आणि रेझोनन्स इफेक्ट काय करतो, आर्थो आणि पॅरा पोझिशनला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढवतो, म्हणजे तो रिॲक्टिव्हिटी वाढवतो. ह्याचा अर्थ त्याच्यामध्ये कॉम्पिटिशन आहे इंडक्टिव्ह इफेक्टमध्ये आणि रेझोनन्स इफेक्टमध्ये. इंडक्टिव्ह इफेक्ट रिॲक्टिव्हिटी कमी करायचा प्रयत्न करतो, आणि रेझोनन्स इफेक्ट रिॲक्टिव्हिटी वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. मग नेमकं होतं काय, त्या दोघांच्या मध्ये जर आपण कम्पेअर केलं तर रेझोनन्स इफेक्टपेक्षा हा काय आहे इंडक्टिव्ह स्ट्रॉंग आहे, आणि त्यामुळे टोटल रिझल्ट काय येणार आहे की टोटल रिझल्ट हा रिॲक्टिव्हिटी काय होणार आहे कमी होणार आहे. की आता काय की जे आरिल हलाइड्स आहेत किंवा हॅलो आरिन्स आहेत हे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन्स स्लोली देतात. हे सर्व एक्सप्लेनेशन या ठिकाणी मी दिलेलं आहे, ते तुम्ही परत एकदा
वाचा. आता ह्या ठिकाणी बघा एकूण 4 रिएक्शन्स आहेत. कोणत्या? इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टिट्यूशन. सोप्या रिएक्शन्स आहेत, सगळ्यामध्ये सेम आहे. एक लक्षात ठेवले की तुम्हाला बाकीचे रिएक्शन्स समजतील. पहिले हॅलोजिनेशन. हॅलोजिनेशन मीन्स सबस्टिट्यूशन ऑफ हायड्रोजन ॲटम at ortho and para position by halogen. Now see how reaction takes place. Chlorobenzene when treated with chlorine in presence of anhydrous ferric chloride gives mixture of 1,4-dichlorobenzene and 1,2-dichlorobenzene. Reaction is C6H5Cl plus Cl2 in presence of anhydrous FeCl3 gives 1,4-dichlorobenzene and प्लस 1,2-डायक्लोरोबेन्झीन प्लस HCl. आता ह्या ठिकाणी काय होतं बघा, क्लोरोबेन्झीन जर क्लोरीनमध्ये ट्रीट केलं ह्याच्या प्रेझेन्समध्ये कशामध्ये? अनहायड्रस फेरिक क्लोराईडच्या, तर काय होतं? आता सांगितल्याप्रमाणे आर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन ॲटम हा सीलने रिप्लेस होतो, म्हणजे बघा हा प्रोडक्ट तयार होईल, हा प्रोडक्ट तयार होईल. आणि तसंच पॅरा पोझिशनचा हायड्रोजन म्हणजे इथला हायड्रोजन हा कशाने रिप्लेस होतो? सेल, म्हणजे हा प्रोडक्ट तयार होईल. आता ह्या दोन्हीमध्ये काय होतंय बघा, पॅरा प्रोडक्ट हा मेजर असतो आणि नेहमी लक्षात ठेवायचं की आर्थो हा काय असतो? मायनर असतो. त्याचं कारण कोणतं आहे? स्टेरिक हिंड्रन्स. ह्या ठिकाणी बघा ह्या हायड्रोजनला हा सेल जवळ आहे त्यामुळे अटॅक अवघड होतो, त्याला स्टेरिक हिंड्रन्स म्हणतात. त्यामुळं नेहमी जे आर्थो डेरिव्हेटिव्ह आहेत त्या कमी तयार होतात आणि पॅरा जास्त तयार होतात. आता ह्या ठिकाणी तुम्ही एक लक्षात घ्या, ही रिॲक्शन दिसताना कधी दिसते बघा, इथे एक मॉलिक्यूल दिसतो, हा एक मॉलिक्यूल, आणि तुम्हाला काय दिसतात? 2 मॉलिक्यूल. ह्याचा अर्थ तसा नाही, हे दोन्हीचं मिक्सचर आहे. एकापासून 2 तयार होत नाहीत, दोन्हीचं मिक्सचर आहे. म्हणजे काही मॉलिक्यूल आर्थोज तयार होणार, काही मॉलिक्यूल पॅराज तयार होणार. उदाहरणार्थ बघा, समजा आपण क्लोरोबेन्झीनचे 10 मॉलिक्यूल घेतले, ते दोन्ही मिळून 10 तयार होणार. तर पॅरा डेरिव्हेटिव्ह जास्त तयार होते आणि आर्थो कमी होते. म्हणजे हा जो प्रोडक्ट आहे ह्याचे 8 मॉलिक्यूल तयार होणार आणि ह्याचे किती तयार होणार? 2 तयार होणार, दोन्ही मिळून 10. त्यामुळे ही रिॲक्शन बॅलन्स लक्षात घ्या, एकापासून 2 म्हणायचं नाही, हे दोन्हीचं मिक्सर आहे, दोन्ही मिळून हे एवढं आहे. तर ही सोपी रिॲक्शन आहे बघा. काय करायचं? फक्त क्लोरोबेन्झीन प्लस Cl2 करायचं. हा अनहायड्रस FeCl3 आहे, तर काही मॉलिक्यूलमधले पॅरा पोझिशनचा हायड्रोजन निघून Cl येणार, काहीमध्ये काय येणार? आर्थो येणार. म्हणजे 1,4-डायक्लोरोबेन्झीन आणि 1,2-डायक्लोरोबेन्झीनचं मिक्सचर फॉर्म होणार. Second reaction is nitration. Now see what is the meaning of nitration. The substitution of hydrogen atom at ortho and para position is substituted by nitro group, that is NO2. Now see the reaction. Chlorobenzene when heated with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid, which is known as a nitrating mixture, gives mixture of 1-chloro-4-nitrobenzene and 1-chloro-2-nitrobenzene. Reaction is chlorobenzene plus HNO3 gives, that is in presence of concentrated sulfuric acid, gives 1-chloro-4-nitrobenzene and 1-chloro-2-nitrobenzene. Now plus here there is H2O, it is not written here, you write in notes. आता ह्या ठिकाणी काय होतं बघा, हा आहे क्लोरोबेन्झीन प्लस नायट्रिक ॲसिडचा फॉर्म्युला काय? HNO3 आणि सल्फ्युरिकचा फॉर्म्युला काय? H2SO4. ह्या दोन्हीचं मिक्सर घेतलं की त्याला म्हणतात नायट्रेटिंग मिक्सर. म्हणजे क्लोरोबेन्झीन जर नायट्रेटिंग मिक्सरवरती हिट केला तर काय तयार होतं? दोन्हीचं मिक्सर तयार होतं, 1-chloro-4-nitrobenzene आणि 1-chloro-2-nitrobenzene. आत्ता सांगितल्याप्रमाणे नायट्रो ग्रुप म्हणजे कोणता? NO2. काही मॉलिक्युलमधला आर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन म्हणजे इथला हायड्रोजन NO2 रिप्लेस होतो आणि हा प्रोडक्ट मिळतो. आणि काही मॉलिक्युलमध्ये पॅरा पोझिशनचा इथला हायड्रोजन रिप्लेस होतो कशानं? NO2 ग्रुपनं, आणि हा प्रोडक्ट तयार होतो हा. आता HNO3 मधला जर आपण NO2 बाजूला काढला तर काय राहणार? OH राहणार. म्हणजे NO2 आर्थो किंवा पॅरा पोझिशन येणार आणि तिथला निघून गेलेला हायड्रोजन आणि HNO मध्ये राहिलेला OH प्लस बाय प्रोडक्ट काय येणार? इथं ह्या ठिकाणी काय येणार? बाय प्रोडक्ट H2O. हे लक्षात ठेवा आणि त्या नोट्समध्ये लिहा. इथंही बघा की पॅरा डेरिव्हेटिव्ह जास्त तयार होते आणि काय होते ह्या ठिकाणी? आर्थो कमी होते. प्रत्येक रिॲक्शनमध्ये मिक्सर मिळतं आणि प्रत्येक तुम्ही लक्षात ठेवायचं की पॅरा प्रोडक्ट हा मेजर असतो म्हणजे 80% असतो आणि आर्थो काय असतो? कमी असतो, मायनर असतो, तो 20% असतो. त्यानंतर तिसरी जी रिॲक्शन आहे ती सल्फोनेशन. दी सबस्टिट्यूशन ऑफ हायड्रोजन ॲटम
at ortho and para position by sulfonic acid group, that is SO3H, is known as a sulfonation. See the reaction: chlorobenzene when heated with fuming H2SO4 gives mixture of 1 chlorobenzene sulfuric acid and 2 chlorobenzene sulfonic acid. Reaction is chlorobenzene plus H2SO4 gives 1 chlorobenzene sulfonic acid and 4 chlorobenzene sulfuric acid. So in this reaction also, the hydrogen atom at ortho and para position is replaced by sulfonic acid group, means what, SO3H. ह्या ठिकाणी काय होतं, आर्थो पोझिशन मधला म्हणजे हिथला हायड्रोजन हा SO3H ने रिप्लेस होतो आणि काही मॉलिक्युलमधले हिथला हायड्रोजन म्हणजे आर्थो पोझिशनचा हा SO3H ने रिप्लेस होतो. हा जो SO3H ग्रुप आहे त्याला म्हणतात सल्फॉनिक ॲसिड ग्रुप. आता H2SO4 मधला SO3H जर काढला तर शिल्लक काय राहतं, OH राहतं. म्हणजे H2SO4 मधला जो SO3H ग्रुप आहे तो ह्या ठिकाणी येणार आणि काही मॉलिक्युलमध्ये ह्या ठिकाणी येणार आणि ह्या ठिकाणी जे अगोदर हायड्रोजन होते ते निघून गेलेले हायड्रोजन आणि ह्यातला राहिलेला OH प्लस काय होणार, ह्या ठिकाणी H2 होणार. ह्या ठिकाणी H2 तुम्ही लिहा, पुस्तकात दिलेलं नाही, त्यामुळं मी हे ह्या ठिकाणी लिहिलेलं नाही. बघा पुस्तकातच त्यांनी देताना ते बाय प्रोडक्ट तसं दिलेलं नाही. तुम्ही लिहिलं तर चालेल किंवा नाही लिहिलं तर चालेल, म्हणताना या ठिकाणी मी लिहिलेलं नाही ते. पण ॲक्च्युली पुढे काय पाहिजे, H2. हे तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं, ह्या दोन्हीचं मिक्सचर आहे. म्हणजे सर्वसाधारण हे जे पॅरा डेरिव्हेटिव्ह आहेत बघा, ही पॅरा डेरिव्हेटिव्ह हे 80% तयार होणार आणि हे जे आहे ना हे काय तयार होणार, 20% तयार होणार. ह्याला म्हणायचं सल्फोनेशन. त्यानंतर शेवटचीच रिॲक्शन आहे बघा, फ्रिडल क्राफ्ट रिॲक्शन. सो इन दिस रिॲक्शन हायड्रोजन ॲटम at ortho and para position is replaced by either alkyl group or acyl group. Now first see the reaction. Chlorobenzene when treated with alkyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 gives mixture of 1 chlorotoluene and 4 chlorotoluene. For example, chlorobenzene plus CH3Cl anhydrous AlCl3 gives 1 chlorotoluene and 4 chlorotoluene. Similarly, chlorobenzene when treated with acyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 gives a mixture of 1 chloroacetophenone and 4 chloroacetophenone. तर आता ह्या दोन रिॲक्शन बघा ह्याच्यामध्ये. तर ह्या ठिकाणी काय केले, क्लोरोबेन्झिन आणि हा अल्किल हॅलाइड आहे, हॅलो अल्किन आहे, ही दोन्ही कशावरती ट्रीट केली आहेत, अनहायड्रस AlCl3 वरती. ही रिॲक्शन काय होते सांगा, आर्थो पोझिशनचा म्हणजे हिथला हायड्रोजन आणि काही मॉलिक्युलमध्ये हिथला हायड्रोजन कशाने रिप्लेस होतात, ह्या अल्किल ग्रुपने रिप्लेस होतात. H निघून जातो तिथं CH3 येतं. त्यामुळे बघा हिथं CH3 आलेलं आहे आणि काही मॉलिक्युलमध्ये हिथं CH3 आलेलं आहे. म्हणजे काय होईल मग आता, निघून गेलेलं H आणि राहिलेलं सेल H तयार होणार. ह्या ठिकाणी बऱ्यापैकी काही लिहायची गरज नाही, पुस्तकात दिलेली नाही. म्हणजे प्रोडक्ट काय येईल, एका ठिकाणी आर्थो पोझिशनला सेल असणार आहेत, काही मॉलिक्युलमध्ये पॅरा पोझिशनला CH3 असणार आहे. जर इथं सेल नसेल हा तर त्याला ट्युलिन म्हणतात, मिथिल बेन्झीन, आणि त्याचीही क्लोरो डेरिव्हेटिव्ह आहे. म्हणजे नाव काय होणार, विथ रिस्पेक्ट टू दिस 1 क्लोरोट्युलिन. म्हणजे हा ट्युलिन म्हणजे ह्या ह्याच्यामध्ये ह्याला 1 क्लोरो म्हणायचं आणि हा काय होईल ह्याच्या रिस्पेक्ट, हा चौथी पोझिशन आहे बघा तिथं. ह्या कार्बनला हा पहिला, त्यानंतर हा दुसरा, तिसरा आणि हा काय येणार, चौथा येणार. त्यामुळे ह्याचं नाव काय होईल, 4 क्लोरो ट्युलिन. आता दुसऱ्या ॲक्शनमध्ये ह्या ठिकाणी काय घेतले बघा, अल्किल हलाइड म्हणजे ॲसिल हलाइड म्हणजे ॲसिल क्लोराईड घेतले. हा जो ग्रुप आहे CH3CO म्हणजे RCOला ॲसिल ग्रुप म्हणतात आणि ह्या ठिकाणी पर्टिक्युलरली CH3CO ग्रुप आहे त्याला ॲसिड ग्रुप म्हणतात. ह्याचं नाव काय म्हणजे हा जो कंपाऊंड आहे, हा कंपाऊंड ह्याचं नाव आहे ॲसिटिल क्लोराईड. तर जर क्लोरोबेन्झिन हे ॲसिटिल क्लोराईडवरती ट्रीट केलं अनहायड्रस AlCl3 प्रेसमध्ये तर दोन कंपाऊंडचं मिक्सर मिळणार आहे. म्हणजे ह्या रिॲक्शनमध्ये आर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन आणि पॅरा पोझिशनचा हायड्रोजन हे कशाने रिप्लेस होणार आहेत, ह्या CH3CO ग्रुपनं. ह्या ठिकाणी बघा CH3 ग्रुप आलेला आहे आणि ह्या ठिकाणी सुद्धा काय आलेलं आहे, CH3 ग्रुप आलेला आहे. तर ह्याला म्हणतात ॲसिटोफिनॉन आणि त्या ठिकाणी विथ रिस्पेक्ट टू दॅट तिथं क्लोरीन आहे. म्हणजे काय होईल त्या ठिकाणी दोन्हीचं मिक्सर मिळेल 1 क्लोरो ॲसिटोफिनॉन आणि काय मिळणार, 4 क्लोरो ॲसिटोफिनॉन. ह्या ठिकाणी आर्थो आणि पॅरा पोझिशनचे हायड्रोजन ॲटम हे COCH3 रिप्लेस झालेले आहेत
आणि ह्या दोन्हींचं मिक्सर मिळालेलं आहे. ह्याच्यामध्ये सुद्धा हा जो आहे हा मायनर प्रोडक्ट असणार आहे, 20% असणार आहे, आणि हा जो आहे हा मेजर प्रोडक्ट असणार आहे. तर ह्या ज्या 4 रिॲक्शन्स आहेत म्हणजे थ्रू सबस्टिट्यूशन, ह्या सोपे आहेत, लक्षात घ्या. पहिल्यामध्ये आर्थो आणि पॅरा पोझिशनला सेल आहे, दुसऱ्यामध्ये NO2 आहे, तिसऱ्यामध्ये SO3 आहे, आणि चौथ्यामध्ये 2 रिॲक्शन्स आहेत, CH3 आहे आणि नंतर काय आहेत, COCH3 आहेत. तर रिॲक्टंट हा फिक्स आहे क्लोरोबेन्झिन. फक्त तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं, पहिला Cl2 आहे, नंतर HNO3 H2 स्वरूप मिक्सचर आहे, त्यानंतर फक्त H2 स्वरूप आहे, आणि नंतर मिथिल क्लोराईड आणि ॲसिटिल क्लोराईड आहे. तर ह्या 4 सबस्टिट्यूट रिॲक्शन्स आहेत. क्वेश्चन कसे विचारतील, सरळ, व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ, पहिला काय म्हणतील, क्लोरीन किंवा मिक्सचर ऑफ नायट्रिक ॲसिड अँड सल्फ्युरिक ॲसिड, किंवा सल्फ्युरिक ॲसिड, किंवा काय म्हणतील मिथिल क्लोराईड, किंवा काय म्हणतील मग ॲसिटिल क्लोराईड ऑन क्लोरोबेन्झिन, किंवा कन्व्हर्ट क्लोरोबेन्झिन इनटू प्रोडक्टची नावं देतील. त्या ठिकाणी तुम्हाला काय माहीत पाहिजे, दुसरं रिॲक्टिव्ह माहीत पाहिजे. पण ते शक्यता कमी असते. जास्तीत क्वेश्चन अशा टाईपचे विचारतात, व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन क्लोरोबेन्झिन, व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ नायट्रेटिक मिक्सचर ऑन क्लोरोबेन्झिन, किंवा व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड ऑन क्लोरोबेन्झिन, किंवा व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ मिथिल क्लोराईड ऑन क्लोरोबेन्झिन, किंवा व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ ॲसिटिल क्लोराईड ऑन क्लोरोबेन्झिन. तर ह्या रिॲक्शन सोप्या आहेत, ह्याजवळ तयार करा. तर ह्या टॉपिकमध्ये शेवटचा एक पॉईंट आहे, युजेस अँड एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ सम पॉलीहॅलोजन कंपाऊंड्स. पण हा पॉईंट आता सिलेबसमधून कमी केलेला आहे यावर्षी, त्यामुळे तो करण्याची काय गरज नाही, नोट्समध्ये दिलेला नाही. तर ह्या ठिकाणी हा टॉपिक संपलेला आहे. तर सर्व रिॲक्शन्स तुम्ही थोडक्यात सगळ्या लिहून काढा आणि अभ्यास करा. ठीक आहे, या ठिकाणी थांबूया. धन्यवाद.